नमस्कार. MyMTV आणि अर्थभारतमध्ये आपलं स्वागत. सध्या बॉयकॉट चायना नावाचं आपण एक सोशल मीडियावरती अभियान पाहतोय. चीनी वस्तू खरेदी करू नका किंवा चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाका असं म्हणत प्रत्येक जण या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदवतोय. तर एवढं करणं पुरेसं आहे का? चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकला म्हणजे भारत आत्मनिर्भर होईल का? वोकल फॉर ग्लोबल ही कन्सेप्ट आपल्याला देशाबाहेर कशी नेता येईल यासाठी आपण प्रयत्नशील राहणं गरजेचं आहे. तर देशातील उद्योजकांना बाहेर निर्यात कशी करता येईल, आपला माल जागतिक बाजारपेठेत कसा पोहोचवता येईल, त्यासाठी कोणकोणत्या संधी आहेत, या विषयावर आपण आज बोलणार आहोत. या विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत सुनील रायथत्ता. नमस्कार सर, MyMTV मध्ये आपलं स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. सुनील रायथत्ता हे विनोद राय इंजिनिअरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडचे मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत. तर विनोद राय ही कंपनी नेमकं काय करते हे आपण एका छोट्याशा व्हिडिओ क्लिप मधून पाहूया. Vinod Rai Engineers Private Limited is a specialist manufacturer and global supplier of the highest quality rotational molding machines from India. Leveraging on our 25 years of experience with over 350 rotomolders across the globe, Vinod Rai is delighted to introduce the Duro line, a series of precisely engineered rotomolding machines with the highest quality standards, yielding the best productivity and maximum reliability. The pneumatic sliders and door holders ensure excellent heat retention. Achieve even product thickness by uniform heating of the molds with superior air circulation by the bottom-mounted high-speed blower coupled with circular furnace. The machine comes with fuel-efficient Italian burner and thermostats which efficiently reduces the cost of production. Duroline is capable of making great quality value-added products using special materials like foam, as it gives you the ability to control the cooling temperature curve using the exhaust. The heavy-duty furnace, with its highly reliable movement mechanism, has evolved as a product of meticulous engineering. Enjoy hassle-free operations at a touch of button, as the four-arm turret brings synergy between the four workstations to ensure smooth movement and immediate stoppage. The turret rotates over with sturdy gears. The state-of-the-art auto-alignment and locking mechanism ensures that the turret stays truly aligned with the furnace. Achieve higher flexibility in production by using multiple mounting at the spiders on straight arms or using L-arm for mounting molds of higher volume. For uniform heating of intricately shaped molds, both types of arms are equipped with air inlet systems which provide excess air supply in desired areas of molds. For ensuring a maintenance-free operation for years, electrical and mechanical designs are harmonized using components like slip rings. For immediately responsive after-sales service, the machine control panel is made IoT-ready. An operator-friendly PLC control system has universal symbolic representations, eliminating the language barrier. The Duro line also has many novel features like stop and roll for effective heating of desired mold areas, arm balancing indicators, and burner testing. If high-quality deep cavity rotomolded products are what you aim to make, Duro line series of machines are engineered for you. At Vinod Rai, we don't just engineer your machines, we engineer your growth. हा सगळा उद्योग आणि हा सगळा पसारा सुनील राय यांच्यावरती या पसाऱ्याची कमान आहे. तर 60हून अनेक देशांना ते एक्सपोर्ट करतात. टोटल 18 कोटी टर्नओव्हर पैकी 10 कोटी टर्नओव्हर त्यांचा एक्सपोर्ट होतो. तर मला सरळ थेट मुद्द्याला विचारायला आवडेल सुनीलजी, वोकल फॉर लोकल ही संकल्पना पंतप्रधान मोदी यांनी मांडली की त्यात भारतातील उद्योगधंदे हे जागतिक पातळीवर नेणं कितपत गरजेचं आहे आणि कोरोनाचं संकट ओढावल्यामुळे त्याला काय मर्यादा येतील का किंवा ती उद्योजकांची मानसिकता आहे का तशी? नमस्कार. अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि वोकल फॉर लोकल, एंड देन
then take this everything to the global. तो एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया लेवल के ऊपर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑलरेडी एक्सपोर्ट में है, पण आपण त्याला फार जास्त महत्व दिलेलं नाही, ते प्रकाशाचा झोतात आलेलं नाही आहे. बट आज घडीला 35% या देशाचा जो एक्सपोर्ट होतो तो स्मॉल इंडस्ट्री करत आहे. हे आपण एक सर्वांनी हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. आणि माझ्यासारखे हजारो उद्योजक आहे जे मागच्या 25-30 वर्षापासून एक्सपोर्ट वाढवायसाठी झटत आहे, सक्सेसफुली करत आहे. पण त्यांना जसं गव्हर्नमेंटचं पाठबळ भेटलं पाहिजे तेवढं पाठबळ अजून भेटलेलं नाही. एकदा गव्हर्नमेंटचं पाठबळ इंडस्ट्रीला भेटायला लागेल ना, तर मला नाही वाटत की आपला जो उद्योजक आहे त्याला ग्लोबल जायसाठी फार काही जास्त मेहनत घ्यावी लागेल तसं नाही आहे. पाठबळ म्हणजे नेमकं कोणकोणत्या स्वरूपाचं पाठबळ आपल्याला अपेक्षित आहे? सर्वात महत्वाचा जो पाठबळ आहे ना, तो पाठबळ हे आहे कि नेशनल ग्रोथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. यह गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए. जब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तब मेरा बेसिक कहना यह है कि जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ते हैं, जैसे हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ते हैं और चाइना की सेना को जब वो पीछे धकेलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. तो दैट इज अ टेरिटोरियल वॉर. वैसा ही देयर इज अ वॉर फॉर मार्केट. और जैसे सैनिक टेरिटोरियल वॉर के सैनिक है, वैसे स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना, यह मार्केट वॉर के सैनिक है. हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को एक वॉरियर का और सैनिक का दर्जा देना पड़ेगा. मैं 25 साल से इंडस्ट्री चलाता हूं. जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी मेरे तरफ देखने की नजर जो है ना, कभी वॉरियर्स की नजर नहीं रही है एक्चुअली. दे टेक स्मॉल इंडस्ट्री कि भाई ये कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डेफिनेटली करते होंगे. यही मानसिकता से एक्चुअली सभी हमारी ब्यूरोक्रेसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ देखती है. सबसे पहले तो जो मोदी जी के माइंड में है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को साथ में लेकर हम ये देश बना सकते हैं करके, यह भावना जो है हमें सारी गवर्नमेंट की एजेंसी में वो भावना लाना पड़ेगी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज आवर पार्टनर. ये हमारे पार्टनर्स है. मैं इतने साल से एक्सपोर्ट करता हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑफिसर ने आके कहा होगा कि यार थैंक यू वेरी मच, आप देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो, यह तो कभी मुझे किसी ने कहा नहीं है. बट यह डेफिनेटली कहा है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसी पेनल्टी लगेगी, आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको ऐसी पेनल्टी लगेगी. यानी हमारे ऊपर जो है ना, देखने का जो नजरिया जो है ना, यह पार्टनर्स इन ग्रोथ, यह जब तक हम नजरिया नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों का जो ट्रू पोटेंशियल है, इनमें ट्रू पोटेंशियल है, यह पोटेंशियल को हमारे को बाहर निकालना है एक्चुअली. तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की तरफ देखने का नजरिया जो है ना,
जैसा प्राइम मिनिस्टर का नजरिया है ना, वैसा एक ऑफिसर का भी नजरिया रहना चाहिए कि नहीं, यस, यह यूनिट जो है ना, यह डेफिनेटली देश के काम आ रहा है। हाँ, कहीं मैं चोरी करता हूं, ऑफ कोर्स लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू एवरीबडी एक्चुअली। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी एग्जम्पशन फ्रॉम एनी लॉ, बट आई एम, मुझे पॉजिटिव नजर से देखो, इनको सबको पॉजिटिव नजर से देखो, बहुत पोटेंशियल है। जी, आपने पॉझिटिव्हिटी की बात केली. हा. देशात आता कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंद्यांचं कंबरणं मुडलंय. उद्योजक एका खच्चीकरण झालंय मानसिकतेत उद्योजकांची. तुम्ही म्हणताय की निर्यात वाढवली पाहिजे, पण उद्योजकांच्याकडनं निर्यातक्षम बनवणं यासाठी आपण उद्योगांच्या स्तरावर कोणते प्रयत्न केले पाहिजे? कोई भी उद्योजक रहता है ना, जब उसका मार्केट बंद हो जाता है ना, तो बहुत परेशान हो जाता है। कोई भी रहो एक्चुअली, वो बहुत बड़ा उद्योजक रहो या छोटा उद्योजक रहो। हाँ, तो यह 60 डेज का जो लॉकडाउन हुआ है, यह लॉकडाउन के कारण इंडिया का मार्केट जो है ना, यह पूरा का पूरा ऑलमोस्ट बंद था, एक्सेप्ट फॉर फूड आर्टिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। यह पूरा का पूरा जो है ना उद्योग तंत्र का चक्का देना एकदम जाम हो गया था। भगवान की दया से जितने भी एक्सपोर्टर्स है, जो बहुत सारे कंट्रीज में काम करते हैं, वह बहुत सारे मार्केट को कैटर करते हैं। तो 2-4 मार्केट बंद हो गए ना, तो उनको फरक, उतना बड़ा फरक नहीं पडता। आज हा खच्चीकरण का झालेला आहे? कारण त्या एकच मार्केटवर डिपेंडंट आहे। तो हा अनसर्टनिटी जो असतो ना, त्याला रिस्क स्प्रेडिंग ज्याला म्हणतात आपण, तसं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीला आपण रिस्क स्प्रेडिंग करण्यासाठी आपण शिकवलं पाहिजे ऍक्च्युली। वर्ल्ड मार्केट जो आहे हा फार मोठा मार्केट आहे। मी एक तुम्हाला उदाहरणच देतो, तुम्हाला सिंपल उदाहरण देतो। आपण आता सांगितलं की विनोदराय इंजिनियर्स हे आम्ही आता 60 कंट्रीज मध्ये एक्सपोर्ट करतोय। आपण अभिमानाने सांगितलं आणि त्याचा मलाही अभिमान आहे, पण आपल्याला माहित आहे का की या दुनियामध्ये किती कंट्रीज आहे? 210 कंट्री आहेत। त्यापैकी मी फक्त 60 मध्येच आता एक्सपोर्ट करतोय। माझ्याकडे माझा मोठा पल्ला गाठायचा बाकी है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है एक्चुअली। हमें एक छोटे से मार्केट की तरफ नहीं देखना चाहिए। हर इंडस्ट्री को अपना विजन जो है यह बहुत बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटे से गांव जालना जो है, महाराष्ट्र का एक इंटीरियर का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। मैं एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर से यदि 60 कंट्री में मार्केट कर सकता हूं, तो यह इसलिए कर सकता हूं कि इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, मेरे हाथ में मोबाईल है, मी 1 मिनिटात मी न्यूयॉर्कला फोन करू शकतो। फॉरेन से पैसा मेरे पास 1 या 2 दिन में आ सकता है। जालना में बैठ के मेरा माल मैं न्यूयॉर्क तक भेज सकता हूं। तो यह जो दळणवळणची जी फॅसिलिटी झालेली आहे ना, त्याचा आपण पूर्ण उपयोग करत नाही। दुसरी गोष्ट एकदा आता बोलली जाते की चीन मधून काही कंपन्या आपला बाहेर काढतात। चीन मधून काही कंपन्यांनी डिसइन्व्हेस्टमेंट केलं, अमेरिकेने तसा भूमिका घेतली आहे। तर त्या कंपन्या, चीन मधल्या कंपन्या भारतात येण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहेत, पण याचा फायदा एमएसएमई ला होईल का, किंवा आल्या तर किती कंपन्या भारतात येतील?
पहिल्यांदा मी हे सांगतो की हे कंपन्या जे अमेरिकन आहे ते चीनमध्ये का गेले. ते चीनमध्ये 1972 मध्ये निक्सन आणि किसिंजर यांनी चीनचा दौरा केला. त्यांनी चीनचा मार्केट त्यांची राजनेत्याला कन्व्हिन्स केलं की आम्हाला इथे इन्व्हेस्टमेंट करू द्या, आमची इंडस्ट्रीला इथे इंडस्ट्री उघडायला परवानगी द्या. ते तिथे फक्त प्रोडक्टिव्ह लेबर आहे म्हणून तिकडे गेले आणि प्रोडक्टिव्ह लेबर असल्यामुळे चीनमध्ये एवढ्या इंडस्ट्री गेल्या की चीनची राजनेत्यांना याचा एक चांगली अपॉर्च्युनिटी भेटली आणि त्यांनी एक चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलं. आणि हा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केल्यामुळे मागच्या 40 वर्षापासून हा इंडस्ट्री अमेरिकामधून चीनमध्ये शिफ्ट होण्याचा जो कल लागलेला आहे तो हा 40 वर्षाचा कल आहे. मला नाही वाटत की एक प्रेसिडेंट आला आणि काही करोना आला तर हा 40 वर्षाचा जो ट्रेंड आहे तो 1-2 वर्षात ते बदलून जाणार असं होणार नाहीये. इंडस्ट्री तिथे जाणार जिथे प्रोडक्टिव्ह लेबर आहे. आपल्याकडे प्रोडक्टिव्ह लेबर नाही. आपल्याकडे फुल फ्लेज चांगलं इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून डेव्हलप झालेलं नाही. मी फक्त एवढं नक्की सांगतो की हा चीन पासून बाहेर जाण्याचा कल जो आहे ना तो चालू झालेला आहे. पुढच्या 10 वर्षात आपण आपले पावले चांगलं टाकले तर हा कल आपल्याकडे नक्की येऊ शकतो. मोदी गव्हर्नमेंट आणि पर्टिक्युलरली कमिटमेंट ऑफ नितीन गडकरी जी हे आम्ही तसं एक वातावरण क्रिएट करू की ज्यात हे इंडस्ट्री भारतात येणार. पण ते इंडस्ट्री भारतात यायसाठी आपल्याला इथे स्किल मॅनपॉवर हे तयार करावं लागेल. आणि तिथे आपण आजच्या घडीला आपण स्किल मॅनपॉवर क्रिएट करण्यामध्ये आपण कमी पडत आहोत. तिथे आपल्याला लक्ष द्यायची फार गरज आहे. आणि एकदा आपल्याकडे स्किल मैनपावरचा बैंक तैयार झाला ना तो दुनिया के हर कोने से इंडस्ट्री यहाँ पे आ सकती है. नक्कीच. आपण छोट्या छोट्या घरातल्या वस्तू म्हटल्या की साधा मोबाईल जरी घेतला किंवा अन्य कुठल्याही वस्तू घेतल्या तर त्याच्यावरती मेड इन चायना म्हटलं जातं. किंवा बऱ्याच कंपन्या गेल्या काही मोबाईल कंपन्यांचं आपण घेऊ उदाहरण घेऊ, असेंबलिंग भारतात होते पण त्याच्यावरती जो लेबल आहे मेड इन चायना मेड इन जपान तो कायम तसाच ठेवला जातो. त्याला आपण मेक इन इंडिया आपण त्याला म्हणू नाही शकत, बरोबर. तर अशा वेळी भारतातील हे उद्योग भारतात येतील त्याच्यावरती मेक इन इंडिया लेबल लागेल आणि ते उत्पादन जग वापरेल. हे करण्यासाठी आपल्याला काय पाऊल उचलण्याची गरज? मोबाईलचं आपण जे एक्झाम्पल दिलं ना तर मोबाईल बद्दल मला असं सांगायचं आहे की 95% मोबाईल वेअर इम्पोर्टेड इन 2014 आणि 2014 नंतर मोदीजी आल्यानंतर त्यांनी मोबाईल बद्दलची एक पॉलिसी इंटिग्रेटेड पॉलिसी केली त्यांनी की इंडियामध्ये ते असेंबल झाले पाहिजे. कॉम्पोनंट तुम्ही इम्पोर्ट करू शकता बट असेंबली तुम्ही इंडियामध्ये केली पाहिजे. हा फेज नंबर 1 होता त्यांचा आणि हा फेज नंबर 1 एवढा सक्सेसफुल झाला की आज जो आहे 90% मोबाईल जे आहे ना ते इंडियामध्ये असेंबल होतात. तर हा फेज नंबर 1 झाला. तसंच ऍक्च्युली गव्हर्नमेंटनी पॉलिसी वाईज डिसाईड केलं पाहिजे
की आता असेंब्ली चालू झाली, हा, आता एक एक कॉम्पोनंट जे आहे ते तुम्ही इथे तयार करा. आणि ते पॉलिसी गव्हर्नमेंटची मोबाईल बद्दल एकदम चांगली पॉलिसी आहे. मला 100% गॅरंटी आहे की पुढच्या 2 ते 3 वर्षात मोबाईलचा इंडियाचं मेक इन इंडियाचं कंटेंट जे आहे ते 80-85% वर जाणार आहे. नक्कीच. तर गव्हर्नमेंटची पॉलिसी जे आहे ना आणि कमिटमेंट हा फार महत्वाचा असतो. बरं. दुसरी गोष्ट अशी की आत्ताच्या घडीला लॉकडाऊन अनलॉक 1 सुरू झालं, उद्योगधंदे रुळावर येत आहेत हळूहळू. ते यायला जवळपास 2 महिने जातील, 3 महिने जातील. पण आत्ताच्या घडीला एक्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्याकडे काय अपॉर्च्युनिटीज आहे इथल्या इंडस्ट्रीजना बाहेरच्या देशात? हे आता ज्यांनी कधी एक्सपोर्ट केलेला नाही आहे तर त्यांना असं लगेच त्यांना अपॉर्च्युनिटी भेटेल असं नाही आहे. एक्सपोर्टमध्ये तुम्हाला आज काम करावं लागेल, तेव्हा वर्ष 1.5 वर्ष नंतर त्याचे रिझल्ट यायला लागतात. तर मी सांगणार की इमिजिएट अपॉर्च्युनिटी जे ऑलरेडी एक्सपोर्ट करत आहेत त्यांना फार चांगली इमिजिएट अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि त्याचं बेसिक कारण हे आहे की इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल जे आहे हा रिस्ट्रिक्टेड झालेला आहे. कोणीही चायना जाऊन मशीनची ऑर्डर द्यायला आता तयार नाही आहे. इंटरनॅशनल ट्रॅव्हलही अलाउ करत नाही आहे. तर त्याच्यामुळे जे आहे इंडियाचे जे एक्सपोर्टर्स आहे त्यांना आफ्रिका आहे, लॅटिन अमेरिका आहे, इथून फार चांगली डिमांड अपेक्षित आहे. तर जे एक्झिस्टिंग एक्सपोर्टर्स आहे त्यांना फार चांगले दिवस येणार आहे. परंतु जे एक्सपोर्टर नाही त्यांना जे आहे ना पुढच्या 1 वर्षात मी एक्सपोर्ट माझं मार्केट माझं प्रॉडक्ट मी एक्सपोर्ट करणार या भावनाने त्याला तयारी करावी लागेल. 1 वर्षात 1.5 वर्षात तो आपला उत्पादन जे आहे तो जागतिक पातळीवर घेऊन जाऊ शकतो. कोरोनामुळे आणि लॉकडाऊनमुळे एक्सपोर्ट आणि निर्यातीवरही आपल्या परिणाम झाला आहे. बाजारातून मागण्या कमी येत असतील किंवा आणखी येत असतील, हा देखील कुठेतरी परिणाम जाणवला आहे. तर तुम्हाला त्याचा फटका किंवा तुम्हाला त्याचा समस्या जाणवला नक्की? हो, इनिशियली जो लॉकडाऊन 1 होता आणि लॉकडाऊन 1 लॉकडाऊन 2 या पिरियड मध्ये जे आहे ना ट्रान्सपोर्टेशन आणि पोर्ट ऍक्टिव्हिटी हे चांगली अफेक्ट झाली होती. तर त्या पिरियड मध्ये डिस्पॅचेस वॉज अ प्रॉब्लेम. बट गव्हर्नमेंटनी एक्सपोर्ट आणि एक्सपोर्टसाठी ट्रान्सपोर्टेशन हे फार लवकरच त्यांनी चालू केलं होतं. आणि डिस्पॅचेस एक्सपोर्ट डिस्पॅचेस ते मला वाटतं लॉकडाऊन 1 आणि 2 याच्या मध्येच चालू झाले होते. तर एक्सपोर्टला मला वाटत नाही काही प्रॉब्लेम झाला. इम्पोर्टसाठी काही प्रॉब्लेम राहिला नाही. तो प्रॉब्लेम फक्त 15 ते एखादा महिन्यात तो प्रॉब्लेम होता. नक्कीच. आपला माल जर समजा एक्सपोर्ट करायचा असेल तर तो आपल्या देशातला बेस्ट असायला हवा, आपल्या प्रोडक्टचा बेस्ट असायला हवा. तर त्याच्यासाठी रिसर्च आणि डेव्हलपिंग सेंटर आपल्याकडे कमी आहे. तर त्या संदर्भात आपल्याला काय पॉलिसी मेकिंगची गरज आहे? रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट यावर आपण खर्च कमी करतो, तो इतर देश जास्त करतात. नहीं तेजस जी, मैं आपको 1-2 सवाल पूछता हूँ अभी. आपको सवाल पूछता हूँ कि आप जो भी चीज इंडिया की यूज करते हो वह एक मिनिमम स्टैंडर्ड होती है तो यूज करते हो. आप भी तो कस्टमर हो. यू विल नॉट बाय समथिंग विच इज वेरी बैड. आज आपने जो भी शर्ट पहना है अभी, क्यों खरीदा है आपने?
बेस्ट है आपको इसके अच्छा लगा है, नहीं आपको Yes. अच्छा लगा है, Yeah. बेस्ट है या नहीं है मैं ये नहीं बोलता हूँ, लिए। हाँ? शायद इससे बहुत अच्छे शर्ट मिलते होंगे, बट ये आपने इसलिए खरीदा कि ये आपको अच्छा लगा अच्छा, और आपके बजट में बैठ गया। राइट। वर्ल्ड में 210 कंट्री है, सब लोग अमेरिका जैसी क्वालिटी नहीं मांगते हैं, सब लोग यूरोप जैसी क्वालिटी नहीं मांगते हैं। हाँ, आज अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, इसमें आप जो शर्ट पहन रहे हो ना, वही शर्ट चाहिए उनको और कम कीमत में चाहिए। हाँ, हो सकता है कि आप जो शर्ट पहने हैं, यदि मुझे ये अमेरिका के कोई स्टोर में बेचना है तो शायद हो सकता है कि मुझे इसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना पड़े। बट जो माल आज मैं इंडिया में बेचता हूँ और वो बिकता है, इसका मतलब इट इज एक्सेप्टेबल टू इंडियन ठीक है। customer, and if it is acceptable to Indian customer, it is acceptable to 170 countries। एक 30-40 कंट्री ऐसे होंगे जहां पर पर्टिकुलरली यूरोपियन एंड यूएस, जहां पे आपको रिसर्च करना जरूरी है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, पैकिंग इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। बट यदि मैं अफ्रीका में बेचता हूं और वह इंडियन क्वालिटी लेने को तैयार है, और खाली तैयार नहीं है, खुश है वो, एक्चुअली उसके पास यूरोपियन क्वालिटी खरीदने का पैसा नहीं है, पर मैं वहां जाता ही नहीं हूं, मैं वहां जाता ही नहीं हूं, वहां चाइनीज लोग जाते हैं, बेच देते हैं। वी आर नॉट मार्केटिंग अवर प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज हमारे माइंड में कहीं तो भी ऐसा बैठा है कि एक्सपोर्ट करने के लिए क्वालिटी बहुत अच्छी रहना बहुत जरूरी है करके। हाँ, जरूरी है, क्वालिटी अच्छी हरदम जरूरी है, बट आपकी जो भी क्वालिटी है, यदि आपके ग्राहक को वो क्वालिटी पसंद है और प्राइस पसंद है, तो उसमें अच्छी बुरी का क्या सवाल है। हमारे देश में चाइना के हम हजारों प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसके बावजूद भी हमारे ट्रेडर्स है, हमारे ये लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि एट दैट प्राइस दैट क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल टू माय कस्टमर। तो हमें एक बात तो पक्की रखना चाहिए कि जो माल आज आप इंडिया में बेच रहे हो, 170 कंट्री ऐसे है जहां पर ये माल बिना किसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बेचा जा सकता है, बट हम जाते नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये जरूर मत निकालो कि हमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहिए करके। ये हमने एक्सपोर्ट की बात की। हाँ। हम इंपोर्ट की बात करते हैं। समझो XYZ बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट निकालता है, एक प्रोडक्ट बनाता है, और सेम प्रोडक्ट, सेम वैल्यू का प्रोडक्ट बाहर से भी हमारे इधर मार्केट में अवेलेबल होता है मिनिमम कॉस्ट। तो ये हमें आत्मनिर्भर भारत के ये जो अभियान चल रहा है, तो इस आत्मनिर्भर भारत के अभियान में ये पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए क्या कि अगर मुझे मेरा प्रोडक्ट, इंडिया का प्रोडक्ट अगर है, सेम प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से हम कुछ पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं? नहीं, ऑलरेडी देयर इज अ पॉलिसी इन प्लेस कि बाहर से आए हुए मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन लगता है, एक कस्टम ड्यूटी लगती है एक्चुअली। तो यदि मैं यदि कोई आइटम 100 रुपये में बनाता हूँ और चाइना वाला भी यदि उसको 100 रुपये में बनाता है, तो चाइना का प्रोडक्ट यहाँ पे आके कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्चा लगेगा, उसको एक्चुअली कस्टम ड्यूटी लगेगी। मुझे कुछ लेवल तक कस्टम ड्यूटी का प्रोटेक्शन
अवेलेबल है। बट यदि चाइना में वो 100 रुपए में बनता है और मैं उसको 150 रुपए में बनाता हूँ, और फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट ने मुझे कस्टम ड्यूटी का प्रोटेक्शन देना करके, हाँ, तो दिस इज प्रोटेक्टिंग द इनएफिशिएंट है। तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, दैट विल बी हार्मफुल टू द कस्टमर। जरूर हमने इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना चाहिए, बट जब इंडियन इंडस्ट्री को हम प्रोडक्टिव बनाएंगे, हाँ, प्रोडक्टिव बनाने के लिए हमें पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, उसके बाद में जो है ना, एक लिमिटेड प्रोटेक्शन जो है, लेजिटिमेट प्रोटेक्शन जो है, यह गवर्नमेंट ने जरूर देना चाहिए। मैं आखिरी में आपका, तरुण भारत का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यह जो आपका इनिशिएटिव है, पॉलिसी एडवोकेसी का जो इनिशिएटिव है, यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं सभी देखने वाले लघु उद्योजकों को मैं एक मैसेज दूंगा कि अगले 2-3 साल में आपने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए एक टारगेट बना के काम करना चाहिए। और हमारा 20%, 30%, 40% माल या सर्विसेज हम कैसे एक्सपोर्ट कर सके, इस पे ध्यान देना चाहिए। दुनिया में जो है 170 कंट्रीज ऐसे है जहाँ पे आप आज जो बना रहे हो, जो क्वालिटी बना रहे हो, सेम क्वालिटी वहाँ पर चलती है, वो लोगों को चाहिए। बट हमें बाहर जाना नहीं आता है, हमें बाहर जाने को डर लगता है। एक्सपोर्ट म्हणजे काहीतरी फार मोठं काम आहे आणि ते मोठी इंडस्ट्री करू शकते, हे एक आपला जो न्यूनगंड आहे तो आपण काढून टाकायला पाहिजे। आणि मला अजून एकदा मी सांगतो की भारताचा 35% एक्सपोर्ट जो आहे तो लघु उद्योजक करत आहे। आणि लघु उद्योजकाला आपण एक वॉरियर, एक इकॉनॉमिक सैनिक आहे तो आपला, असं त्याला एक स्थान द्यायला पाहिजे। मी या उद्देशाने नरेंद्र मोदीजीला आणि या गवर्नमेंटला मी अपील करणार कि आपके दिल में जो लघु उद्योजक के बारे में जितना सम्मान है, उस सम्मान से हम बहुत खुश हुए हैं। परंतु यह सम्मान और यह जो एक पार्टिसिपेशन की भावना है कि लघु उद्योग हमारे पार्टनर्स है करके, यह भावना हमारे अधिकारी वर्ग और ब्यूरोक्रेसी जो है, इसके हर अंग में यह भावना आनी चाहिए कि लघु उद्योग के कारण यह देश को हम बड़ी उन्नति में लेके जा सकते हैं। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लघु उद्योजक को, यह लघु उद्योग हमारा एक आधार स्तंभ है। तो जय जवान, जय किसान, जय लघु उद्योग। जब तक हम यह त्रिसूत्री लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, यह देश आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो आपको फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूं, और मुझे इस इंटरेक्शन के लिए आपने इनवाइट किया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। नक्कीच आपण कोरोनालाही हरवू, या कोरोनामुळे आलेल्या आर्थिक संकटालाही मात करू, आणि तुम्ही म्हटलात तसं आपले उद्योजक एक्सपोर्ट करण्याचे धाडसही करतील, कारण उद्योग करणं हेच मोठं धाडस असतं। त्यात एक्सपोर्ट करण्याचं धाडसही उद्योजक करतील आणि भारत खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भर होईल। आम्हाला चर्चेसाठी वेळ दिला त्याबद्दल धन्यवाद। माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळवण्यासाठी लाईक करा, शेअर करा आणि महा MTVला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।